बौड़ी बड़ी हो वड्डा है अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वदाए तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुत आगे बिन बता श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दय दाए दाया खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म अदूत करमी आपो अपनी के नेड़े जिनी नाम ते आया गई मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरायंग गुर अमरदास हृदय नित ध्याव श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जुन बिघ्न के नाथ श्री हर गोबिंद शुभ सुमत श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर श्री हर कृष्ण मनाओ श्री तेग बहादुर परम किर जी परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन 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 सीसा बंदा बारंबार जगदीश
सीसा। जिस मह अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अड़िल दाम 7 सै 60 कहो क्या कीजिए। मूले करी पुकार कहे मुझ दीजिए। अब जे बिद निज बदन बदो तस बिद करें। हो मैं मुरीद तब पयो मेर मुर पर तरें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र मुबारक लड़ीवार इतिहास श्रवण करन हित सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर प्रेम सहित जुड़ बैठे हो। और जो शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं सत्कारयोग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियों के लखते जिगर बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहिब जी वजीर खान दी कचहरी दे अंदर पेश हुए हैं। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियों के साहिबजादियां नूं डलाउण दा जतन कीता। सवाल जवाब दे राही शाम दाम दंड भेद हर एक प्रकार दा उन्हां ने वसीला जिन्ना भी हो सकदा सी करन दा जतन कीता। अंदर तो इहो बात सोच रहा होवेगा कि उम्र तो चलो 7 साल या 9 साल दी है। जिस प्रकार बालक बाहरी दुनियावी वस्तुआं पर परच जाते ने इस तरह परच जाणगे। पर इस गल तो वो अज्ञानी हैं कि ये तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दियां पौड़ियां चढ़ चुके हैं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संत महापुरुष बात कहते हैं कि भावें बाबा फतेह सिंह साहिब जी की आरबला 7 साल की है। आपां उन्हां नूं दुनियावी तौर ते छोटे साहिबजादे कह के आपां पुकारने हाँ, पर वो तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिस प्रकार उन्होंने भरी कचहरी दे अंदर सवाल जवाब कीते अगों उत्तर भी उन्होंने मोड़वें दिते। निरभव संग तुम्हारे बसता यह डरन कहाँ ते आया। महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का महावाक। किसी भी कोई वड्डे मनुख नूं कई बार कोई बंदा मिलन जावे चित दे अंदर नाना प्रकार का कोई खौफ डर होवेगा। किसी दी पदवी किसी दे रुतबे दा
ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਹਨ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤਾ। ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਜੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਰੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰ ਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨੁਆ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਵੇ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਖਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਖੋਲੀਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪੈਂਖਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੱਤਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਰੱਬੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਮਨੁਏ ਪਰਥਾਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਪਕੜਿਆ, ਬੀਣਾ ਸਾਜ਼ ਪਕੜਿਆ, ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋਥਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਥੋਥਾ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਫੋਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨੁਆ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਦੁਹਰਾਇਓ। ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮਨੁਆ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤਥਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਜਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮਨੁਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਿਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੜਿਲ ਦਾਮ 7 ਸੇ 60
ਕਹੋ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 760 ਰਜਤ ਪਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੂਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਹੇ ਮੁਝ ਦੀਜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਅਬ ਜੈ ਬਿਦ ਨਿਜ ਬਦਨ ਬਦੋ ਤਸ ਬਿਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਤੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਤਵ ਭਇਓ ਮਿਹਰ ਮੁਰ ਪਰ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਨੇ ਬਿਨੈ ਕੇ ਬੈਨ ਨੈਣ ਕਰੁਣਾ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਵ ਸੰਭਵ ਦੁਖ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦ ਤੈ ਕੇ ਹਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਲਏ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੇ ਕਯੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇਨ ਤਨ ਤੋਹੇ ਤਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਕਰ। ਹੋ ਅਗਰਜ ਜਿਉ ਉਰੇ ਆਏ ਕਰੋ ਤਿਉ ਕਾਜ ਅਬ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ। ਆਨਨ ਖਾਨ ਬਖਾਨ ਕਾਨ ਸੁਨ ਨਿਦਮਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਅਰਧ ਦਰਬ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰਧ ਤਿੰਨ ਮਨ ਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। 760 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੁਨ ਤੁਮ ਜਿਉ ਮਨ ਹੋਏ ਰਜਾਏ ਪਨੀਜੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਕਰੋ ਕਾਜ ਮੈਂ ਸੋਏ 10 ਲੱਖ ਲੀਜੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰ ਜੋ ਮਨ ਮੈਂ ਆਵਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਵਾਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਭਲਾ ਹੋਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਿਸ ਬਿਦ ਕਰੀਏ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਹਟਾਵਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਕਹਿ ਕਰ ਮਇਆ ਨਿਕੇਤ ਮਸੀਤੇ ਤੇ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹੋ ਜਗ ਜਿਨ ਭਗਤ ਦਿੜਾਏ ਚਲਾਇਓ ਮਗ ਭਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਇਓ ਨਿਬਾਬ ਨਾ ਪੁਨ ਮਨ ਡੋਲੀਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਹੋਆ ਜਿੰਦ ਪੀਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਔਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅਮੋਲ ਵਿਸਾਲ ਨ ਬੋਲੀਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5, ਪੰਜੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਉ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਫਜਰ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ 5 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, हुए यूं तो बहुत पारसा इस जहां में वली व नबी देवता, इस जहां में जिन्हें खुदा खुद भेजता है, इस जहां में फकत उनके पैरों उन्हें मानते हैं, मगर तुझको तो सारे अपना गुरु जानते हैं। अगर तेरी बात उनको भाई ना होती, हे धन गुरु नानक देव महाराज, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਉनको ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਤੀ तो तेरी लाश पे हाथा पाई ना होती, ना हिंदू जलाने पे असरार करते, ना मुसलमान दफन पे तकरार करते। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने साध संगत जीओ सिक्ख्या मसीत दे अंदर दिती, नवाब नूं वड्डा सुख प्राप्त होया। ਮਨੁਜ ਪਰਸ ਪਰ ਭਨਤ ਪਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਹੇ ਬਤਾਈ ਬਾਤ ਜੋ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਨਿਦਾ ਦਿਜ ਬਰ ਸਕਲ, ਧਾਵਾ ਸੁਧ ਕੇ ਹੇਤ। ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਿੱਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੱਠਿਆ ਹੈ।
दुखिद सरब परवार जो वैसे होते निकेत। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਸਨ। ਨਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠਿਆ ਹੈ। ਅੜਿਲ ਕਯੋ ਆਨ ਜਜਮਾਨ ਵਧਾਇਓ ਸੁਖ ਪਇਓ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਜਮਾਨ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋ ਹਰ ਪਰਮ ਸੁਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਛਿਓ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪੁੱਟ ਸੰਗ ਸੋਮ ਪੀ ਕਰ ਜਬੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀਤੇ, ਹੋ ਪਿਆਸ ਨ 부ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਬਹੁਰ ਬੂਜੀਓ ਤਬੇ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਭਨੋ ਬਿਪਰ ਬਰ ਸਕਲ ਪਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਉ। ਬਿਪਰ ਜੀ ਨਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਗਿਆਨ ਨੱਠ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਿਬਾਬ ਨਬੇਰ ਸੁਨਾਓ ਤਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿ ਨਿੱਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਠਾਂਡ ਨਾਨਕ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਕਰੀ ਨਿਬਾਬ ਨਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਪੁਨ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਸੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸੁਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਹਰਕ ਬ੍ਰਿਖ ਉਰ ਬਦਤ ਨਾਨਕੀ ਪੁਨ ਪਨੀ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕੋਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦਿਜਬਰ ਭਰਾਤਾ ਕਹਾਂ ਆਪ ਤਜ ਕਰ ਆਏ। ਇਹ ਦਿਜਬਰ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੋ ਹੇਰਿਓ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾਏ ਬੌਰ ਕਿਆ ਦਿਸ਼ ਗਏ। ਦਿਜਬਰ ਨਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਨੇ ਹੇਰੇ ਤਹਾਂ ਦੇਨ ਦਰੁਤ ਸੁਧ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ
ਰੋਸ ਤੈ ਪਰ ਕਇਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ, ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਛਾਤ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਖੋਜ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਨ ਤੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਇਓ ਸੁਧ ਬਿਨ ਲਏ ਬਾਤ ਭਲ ਨੈ ਕਈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬਚਨ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਤੇ ਤਜੋ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ। ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਧਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੀਤ ਨ ਸੰਸੇ ਹੱਥ ਅਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਥਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਉਠੋ ਅਸਨ ਮੁਖ ਅਚੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੋ ਤਰਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੁਖ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੂ ਗਈ ਹੈ। ਉਠੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਉਹ ਆਵੇਂਗੇ ਸੁਖ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਤ ਹਰ ਅਵਤਰਿਓ। ਉਹ ਸੁਖਾ ਸੰਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਏ ਬਿਦ ਬਦਨੋ ਬਦਤ ਸਦਨ ਪਰ ਦੰਪਤੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੰਪਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤਥਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਤੁਲਸਾ ਹੁਤੀ ਨਿਰਖ ਜਗ ਬੰਦਤੰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਤੁਲਸਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਬਦੂ ਪ੍ਰਾਤ ਜੀ ਆਏ ਬਦਨ ਅਰਬਿੰਦਿਆ। ਬਦੂ ਜੀ ਹੇਠੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕਨ ਜੀ ਭਰਾਤ ਜੀ ਆਏ। ਭਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਆਏ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੇਠੋਂ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ। ਹੋ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਕਦਨ ਦੁਖ ਦੁੰਦਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਨਤ ਨਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਅਮੀ ਆਮੀ ਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਵੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਅੰਗ ਨਾ ਮੇਵੇਂ ਛੋਬ ਉੱਠਿਓ ਨਿਰਖਤ ਪਇਓ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ,
ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕੁੰਦ ਰਦਨ ਤਿਨ ਸਦਨ ਕਦਨ ਦੁਖ ਆਏਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੋ ਨਿਰਖ ਹਰਖ ਔਰ ਸਰਸ ਬਿਸੂਰ ਨਸਾਏਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਰਬਿੰਦ ਬਦਨ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਦੰਪਤ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਖੀਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਪੇ ਪੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਰਾਜ ਚੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਬਸਾਏ ਪੂਰ ਸਾਦਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ ਆਪ ਜਾਏ ਜੋ ਕਰੀ ਕਉ ਮਇਆ ਕਰਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸੀਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਚਿੰਤ ਚੀਤ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨਾ ਭੇਵ ਕੋਏ ਜਾਨੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਮਾਨ ਨਿੰਦ ਆਨਨੰ ਪਨੇ ਸੁਨੇ ਪੁਲਾਨੀਆ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਨੰਤ ਬੀਤ ਗੀ ਜੋ ਤਾਏ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਬੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੋ। ਸਮੀਪ ਜੇ ਪੁਮਾਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੋ ਸੋ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਹਾਥ ਬੰਦ ਦੋ ਬੁਝੰਤ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਪਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਤ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਜੋ ਸੁਨਾਈਏ ਉਚਾਰਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿੱਦੇ ਪ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਬੁਝੇ ਆਨ ਕੋ ਹਮੇ ਬਿਨਾ ਸੁਨੇ ਕੇ ਪਾਕਈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਅੰਡ ਨਾ ਗਵੰਡ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਮਾਰ ਤੁੰਡ ਜੋ ਸੁਨੇ ਸੋ ਸਾਚ ਬਚ ਲਾਖੀ। ਜੋ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੋ ਆਦੇ ਅੰਤ ਲੋ ਬਖਾਨ ਆਪ ਕੀਜੀਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਬੇ ਸੁਨਾਏ ਬਾਤ ਕੋ ਆਨੰਦ ਮੋਏ ਦੀਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੜਾ ਚਿੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲ ਬਦਨ ਸਭ ਬਿਦ ਕਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਹੋਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖਾਨ ਕਾਜੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੜ ਅਜਾਨ ਨਾ ਮਨ ਥਿਰ ਕਰਤ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਿਰ ਬੇਖ ਸਰੀਰ ਬੰਦਗੀ ਤਰਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਨ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਬਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹੋਵੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਤੁਲ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਭੇਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗਰਬ ਕਰੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਛੂਛੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੀਨ ਬੇਖ ਸਭ ਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੈ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਐ। ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਕਟ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਮੋਹ ਮੈਂ ਫਸੇ
ਸਦਾ ਮਨ ਤੈ ਬਸੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਉਰਜੇ ਸਵਾਦਨ ਬਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸ ਕਿਉ ਰਸੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਬਤਾ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਵ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੈ ਤੈ ਮਨ ਤਿਨ ਹੁਤੋ ਬਤਾਇਓ ਸਭ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਜਗਤ ਕੋ ਧੰਦ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮਨੁਆ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਿਮਿਓ ਨਰੇਸ਼ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਏ ਕੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਇਆ। ਹੋ ਬਖਸ਼ੋ ਭੂਲ ਜੋ ਪੰਨਿਓ ਦਇਆ ਮਨ ਲਾਏ ਕੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਬੌਰ ਦਰਬ ਕੀ ਬਾਤ ਨਵਾਬ ਬਖਾਨਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਧ ਦੇਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰਧ ਹਿਤ ਦਾਨੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਸਦਨ ਬੰਦ ਨਾ ਠਾਨ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਹਮ ਆਏ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਪਈ ਏਵ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਉ ਕਰੀ ਭਲੀ ਕਹਿ ਦੋ ਬੁਰੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਕੀ ਪੀਰ ਹੋਤੀ ਤੇ ਬਹੁ ਜੁਰੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਸਬਨ ਸੁਨੇ ਏ ਵਾਕ ਹਸੀ ਅਤਸ਼ੈ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੋ ਸੁਨ ਏਵ ਸ਼ਰਵਨ ਜੈ ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਦੂਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ ਚੰਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਰ ਹਾਥ ਬੈਨ ਆਨੰਦ ਬਖਾਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀ ਸਦੀਵ ਆਪ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬੁਰੀ ਸੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਕ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਪੁਮਾਨ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਥਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦ ਹੋਣ, ਤਰਾ ਅਵਤਾਰੇ ਆਪ ਤੈਸ ਮੋਖ ਦਾਨ ਦਾਸ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਵਤਰਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬੈਨ ਪੁਨ ਆਏ ਕੇ ਨਾ ਪਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਬ ਲੋਕ ਦੋ ਸੰਦੇਹ ਔਰ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸੰਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਠੋ ਰਸੋਈ ਜੇਵੀਏ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤਜ ਦੇਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਅਮਰ ਗਨ ਮਾਨੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੂੰ ਪਗਨੀ ਤਿਨ ਕੇਰ ਅਧਿਕ ਮਤ ਧੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧੰਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੋ। ਹੋਂ ਪੀ ਕਛੂਕ ਧਨ ਆਪਨ ਉਰ ਮੈਂ ਲਖੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੇ ਧੰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਗ ਪਰ ਸੰਗ ਮਮ ਤੋਰ ਪਇਓ ਅਸ ਬਿਦ ਪਿਖੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਪੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਗੇ ਅਮੀ ਪਟੰਤਰੰ ਔਰ ਸੁਨੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਬੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅੜਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੈ ਬੌਰ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਲਿਓ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ, ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ। ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਠੇ ਅਚਨ ਬਰ ਅਸਨ ਜਰਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੁਝ ਕੋ ਲੀਨੋ ਸੰਗ ਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਓ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਹੋ ਗਏ ਰਸੋਈ ਥਾਨ ਮੁਦਤ ਮਨ ਮਾਨ ਕੇ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਓਦਨ ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਪੈਤ ਅਤ ਸਾਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਹਜੇ ਪੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਦਾਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੁਚ ਅਨਰੂਪੰਗ ਖਾਏ ਉਠੇ ਸਹਿ ਲਾਦਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਪੁਨ ਪਰਿਅੰਕ ਡਸਾਏ ਪੋੜੀਏ ਪਰਮ ਸੁਖ। ਪਰੰਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਭੇ ਟਰ ਜਾਏ ਦੁਖ। ਔਰ ਜੈਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟਲ ਜਾਣ। ਦੋਹਰਾ
ਪਤਤ ਸੁਨਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੈਨ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਗਨ ਮਲ ਹਰਨ ਕੋ ਜਲ ਸਮੈ ਸੁਖ ਐਨ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗ, हे पूरण हे सर्ब मैं दुख ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾ हे संगी हे निरंकार हे ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। हे गोविंद हे गुण निधान ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇ हे अपरंपर हर हरे पियो ਅਣਿਆਰੇ। हे संता का सदा संग ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ हे ठाकुर होंदा सुरू ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ। नानक दीजा नाम दान ਰਾਖੋ ਇਹ ਪਰੋ आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। एक अखर हर मन वस्तु ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ वाहिगुरु नाम जहाज है ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾ जो श्रद्धा कर सीम दे ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਿਆ जो श्रद्धा कर सीम दे ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਿਆਰ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਐਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਣੇ
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀਰਨ ਕੋ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਨੰਦ ਗੁਣੇ ਨਿਧ गुरु गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज।